एही भिडियोर गभीरता को जीवा पूर्व मु आपन को गोटे प्रश्न पचारिबा को चाहूँगी। कौन आपन केबे आपन जीवन में एमिति कौन व्यक्ति को भेटी जी आपन भरोसा भांगी? कौन आपन केबे निजको एमिति कौन संपर्क में पाई जोठारे आपन को लगे जे आपन साथी आपन सहित संपूर्ण रूपे सचोट नुहंती? जदि हाँ तेबे यह आपन बहुत जरूरी जे आपन एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण धोखा जे कौन रूप हेउना कहीं यह आपन जीवन को नष्ट करि पारे। यह केवल आपन हृदय को आघात दिए नहीं, बरम आपन आत्मविश्वास को आपन विश्वास को एवं आपन भविष्य को मध्य प्रभावित करिथाय। तेणु आज आमे चाणक्य नीति साहाय्य बुझिबा जे किपरि जणे धोखाबाज स्त्री को चिन्हि पारिबा, जहा फल आपन निज जीवन को सठिक दिग दे पारिबे। आसंतु वर्तमान आज खास वीडियो विषय रे कथा हेबा। धोखेबाज स्त्री परिचय। चाणक्य निज नीति रे एहा स्पष्ट भाव में कहिसंती जे जणे धोखेबाज व्यक्ति जणे पुरुष हुंतु बा स्त्री किछि निर्दिष्ट लक्षण द्वारा चिन्हा जाई पारिबो। किंतु आज आमे विशेष भाव में स्त्री मानक विषय रे कथा हेबा, कारण एही विषय आपनक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण होई पारे। चाणक्य कहिसंती जे जणे धोखेबाज स्त्री रो परिचय तांको व्यवहार, तांको कथावार्ता एवं तांको कार्य करा जाई पारे। तेबे आसंतु एही लक्षण गुडी को गोटे परे गोटे बुझिबा। प्रथम लक्षण हेउछि अस्वाभाविक आचरण। चाणक्य कहती जे जड़े धोखाबाज स्त्री व्यवहार साधारण होई न थाए, से प्रायतः एमिति कथा हुअंती जहा संदेह सृष्टि करे। उदाहरण स्वरूप जदि आपन पत्नी किंबा साथी हठात निज रूटीन रे परिवर्तन करने को लगती, बिना कौनसी दृढ़ कारण रे विलंबित राति पर्यंत बाहर रुहंती किंबा निज फोन को नहीं बहुत अधिक सतर्क होता, तेबे यह एक संकेत हो पारे। चाणक्य कहती जे जेतेबेले कौनसी व्यक्ति निज व्यवहार को लुचाइबा को चेष्टा करती, सेतेबेले से अजाणतरे किछि एमिति संकेत देई थांती जहा तांको उद्देश्य को पदार पकाई दिए। तेणु आपन को निज साथी व्यवहार उपरे नजर रखिबा आवश्यक। द्वितीय लक्षण हेउछि मिछ कहिबा। चाणक्य कहिसंती जे धोखा एवं मिछ गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व अटे। जणे धोखेबाज स्त्री प्रायतः छोट छोट कथार मध्य मिछ कहंती, से निज मिछ को लुचाइबा पई आहरी अधिक मिछ कहंती एवं धीरे धीरे यह एक अभ्यास परिणत हो जाए। उदाहरण स्वरूप जदि आपन पत्नी आपन को कहती जे से निज सांग मानक सहित थिले किंतु पर आपन को जना पड़े जे से सेठारे नथिले, तेबे यह एक बड़ संकेत अटे। चाणक्य कहती जे मिछ कहउथिबा व्यक्ति केबे भी दीर्घ समय पर्यंत निज मिछ को लुचाई पारिबे नहीं। तेणु आपन को आपन पत्नी किंबा साथी कथा उपरे ध्यान देवा उचित। जदि बारंबार मिछ धरा पड़े तेबे यह धोखार एक बड़ संकेत हो पारे। तृतीय लक्षण हेउछि भावनात्मक दूरता। चाणक्य नीति रे यह कहा जाइछि जे जणे धोखेबाज स्त्री निज साथी ठारू भावनात्मक रूपे दूरे जिबा को लागंती। से आपनक सहित आग भली खोला खोली कथा हुअंती नहीं, आपनक सहित समय बिताइबारे आग्रह देखांती नहीं एवं प्रायतः बाहाना करी आपनक ठारू दूरता बजाय रखन। एही दूरता धीरे धीरे बढ़ी चले एवं एक समय एमिति आसे जेतेबेले आपण उभयक मध्य कौनसी भावनात्मक संपर्क रहे नहीं। चाणक्य कहती जे संपर्कर मूल दुआ विश्वास एवं प्रेम उपर तिष्ठि थाए। जदि यही मूल दुआ दुर्बल हो जाए तेबे संपर्क तिष्ठि पारिब नहीं। तेणु जदि आपण निज संपर्क रे यही दूरता अनुभव करुछंती तेबे आपण को सतर्क हेबा आवश्यक। चतुर्थ लक्षण हेउछि अन्य मानकर अत्याधिक प्रशंसा। चाणक्य कहती जे जणे धोखेबाज स्त्री प्रायतः निज साथी तुलना रे अन्य मानकर अधिक प्रशंसा करती। से बारंबार अन्य कहार गुण गुडी को आपन को सामना को आनती एवं आपन को यह अनुभव करांती जे आपन तांका पई यथेष्ट नुहंती। यह एक मनोवैज्ञानिक कौशल जहा को से निज धोखा को ठीक बोली प्रमाणित करिया पई व्यवहार करती। उदाहरण स्वरूप जदि आपन पत्नी बारंबार निजर कौनसी पुरुष बंधु प्रशंसा करती एवं आपन को कहती जे से केते भल केते बुद्धिमान एवं आपन तांका भली काहींकि नुहंती, तेबे यह एक बड़ संकेत। चाणक्य कहती जड़े प्रकृत साथी केबे भी निज पार्टनर तुलना अन्य कहा सहित करती नहीं। पंचम लक्षण हेउछि अनावश्यक क्रोध एवं चिड़चिड़ापण। चाणक्य नीति रे यह कहा जाइछि जे जड़े धोखेबाज स्त्री प्रायतः छोट छोट कथारे रागी जाती एवं चिड़चिड़ा हो जाती। यार कारण हेउछि से निजर अपराध बोध को लुचाइबा को चेष्टा करती। जेतेबेले से आपनक सहित थांती तांकु लागे जे आपण तांको धोखा विषय जानी जिवे एवं एही भय रे से रागर आश्रय नियंती। उदाहरण स्वरूप जदि आपण तांकु
ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆଜି ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ, ଏବଂ ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଧୋକେବାଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଫୋନକୁ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଲକ୍ କରି ରଖନ୍ତି, ନିଜ ମେସେଜ ଏବଂ ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫୋନରେ କଥା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ଯେ ସେ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବର ଏକ ସଂକେତ। ସପ୍ତମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଧୋକେବାଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟତଃ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ଧୋକାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହଠାତ୍ ଦାମୀ ପୋଷାକ, ଗହଣା କିମ୍ବା ମେକଅପ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି କିମ୍ବା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 7ଟି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଯାହା ଜଣେ ଧୋକେବାଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର ବିନା କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଖାଉଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରଖିବାକୁ ହେବ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଆମକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ରାଗରେ ଆସି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କଥା ଏଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି, ରାଗନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଛ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସତର୍କ ହେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କାହାରି ଉପରେ ଦୋଷ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ଫୋନ ମେସେଜ, କଲ୍ ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ତାଙ୍କ ଫୋନ ଚେକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁପ୍ତଚର ବୃତ୍ତି କରିବା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ବହୁତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସଙ୍କଟରେ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ନିଜ ବାପା ମା, କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ କ'ଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଟେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ବାରମ୍ବାର ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଏହି ବିଷୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦୀପ ଥିଲା। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବିବାହକୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ 1 ବର୍ଷରୁ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାୟତଃ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନିଜ ଫୋନକୁ ନେଇ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ ବିନା କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
प्रदीपଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାଙ୍କୁ କେବଳ ରାଗ ହିଁ ମିଳିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରଦୀପ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ଧୋକାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାର ସାମ୍ନା କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ ତାର ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ଯେ ଧୋକାରୁ କିପରି ବଞ୍ଚି ହେବ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଆମକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପଯୋଗୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଭାବନାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଧୋକାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି, ତେବେ ଧୋକାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ରହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଲାଗେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଧୋକା ଦେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଥର ଧୋକା ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି? ଯଦି ନା, ତେବେ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନ ରହୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ସତର୍କ ରହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।